नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 4 तारिख गुरुवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर। वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर सारे। लगाण वर्षार प्रभाव बालेश्वर में देखा मिली। पानी रे रास्ता घाट बुड़ी जाइछि। रास्ता वर्तमान नदीर भ्रम सृष्टि करिछि। एबे खबर आसी बालेश्वर रे पानी रे भासुछि 500 टंकिया नोट। सूचना अनुसार पोस्ट ऑफिस रे थिबा लोकंको जमा टंका पानी रे भासुछि। कंप्यूटर प्रिंटर मेसिन पासबुक मध्य पानी रे बुड़ी जाइछि। राज्य रे वर्तमान वर्षा जारी रहिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे स्पष्ट चिन्हित होइछि लघुचाप क्षेत्र। लघुचाप घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रे परिणत होइछि। आगामी 24 घंटा रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। समग्र ओडिशा दे गति करिवो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप। पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा। झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ एवं संबलपुर रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा होई पारे। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर। ओडिशार लक्ष लक्ष महिला बीजेपी सरकारଙ୍କ सुभद्रा योजना रे शामिल होई आत्मनिर्भरशील होइथिबा कुआ जाउथवा बेले रायगड़ा जिला गुणपुर अंचलर आदिवासी महिलांको एही योजना रे शामिल हेबाकू संघर्ष करबाकू पडुची। बारंबार आवेदन सत्ते सुभद्रा योजना रे शामिल होई पारनथवा अभियोग करी गुणपुर उपजिल्लापालको फेराद होइचंती। जणा पडिछि गुणपुर ब्लॉक टिटिमरी पंचायत अंतर्गत गुड़ा सिंगीपदर अंकरेली लक्ष्मीपुर पात्रपुर ग्रामर 50 रु ऊर्ध्व आदिवासी महिला उपजिल्लापालको अनुपस्थिति रे सहकारी जिल्लापालको निकटरे फेराद होई निजर दाबी उपस्थापन करिसेंती। महिला माने अभियोग करिसेंती जे सुभद्रा योजना आरंभ हेबा परे सेमाने जनसेवा केंद्र रे आवेदन करथिले। दीर्घ मास बीती जाइथिले सुधा एही गां महिला माने सुभद्रा योजना रे शामिल होई टंका पाइबारे वंचित होई रहिसेंती। एई ब्लॉक प्रशासन तहसील महिला शिशु विकास विभाग निकटरे अभियोग करथिले मध्य कौनसी सुफल मिलु नाही। महिला माने अभियोग करिसेंती जमी न थाई सेमानंको नाम रे 5 एकर 15 एकर जमी रहितबा दर्शाई सेमानंको आवेदन खारज करा जाइछि। निज नाम रे जमी नथिबा बेले आमको काहेकि सुभद्रा योजनार वंचित करागला बोली प्रश्न करिसेंती। भूल तथ्य जगु आमे सुभद्रा योजना रे शामिल होई पारिलु नाही। तेणु घटनार सठिक तदंत करा जाय आमको सुभद्रा योजना रे शामिल करा जाओ, नचेत ऑनलाइन रे दर्शा जाइथिबा जमी को आमको प्रदान करा जाओ बोली एही आदिवासी महिला माने प्रशासन निकटरे दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर। भारत रे सोना मूल्य निरंतर वृद्धि पाउछि एवं 2025 शेष सुधा प्रति 10 ग्राम पय 69,500 रु 1,10,000 टंका एवं 2026 पर्यंत अर्ध भागरे 1,10,000 रु 1,25,000 टंका मध्यरे रहिबो बोली आईसीआईसीआई बैंक रो आर्थिक गवेषणा गोष्ठी एक रिपोर्ट उल्लेख करिसेंती। रिपोर्ट अनुसार जदि भारतीय टंका अमेरिकीय डॉलर तुलना रे आमे अनुमान करथिबा 87 रु 89 सीमा अपेक्षा अधिक अवनमित हुए तेबे एही मूल्य आहुरी वृद्धि पाई पारे। परवर्ती खबर। दशहरा पूर्वरु राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी को बड़ उपहार देले सरकार। राज्यर कर्मचारी एवं सरकारी संस्था रे कार्य करुवा कर्मचारी माननकु एक बड़ आश्वस्ति देई उत्तराखंड सरकार महंगा भत्ता डीए रे 11% पर्यंत वृद्धि को अनुमोदन करिसेंती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार एही घोषणा करिसेंती। तेबे हजार हजार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एथिरे उपकृत हेबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहिसेंती जे कर्मचारी माने राज्यर विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती एवं सेमानंको कल्याण सरकारंकर प्रथम प्राथमिकता। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे एही निष्पत्ति केवल कर्मचारींको पई सीमित नुहे, राज्यर पेंशन भोगी मानंको मध्य डीए वृद्धिर सीधा सड़क लाभ दिया जिवो। पेंशन वृद्धि सहित अवसर प्राप्त कर्मचारी माने मुद्रास्फीतिरु मुक्ति पाइबे एवं सेमानंको आर्थिक अवस्था मध्य परिवर्तन आसिबो। परवर्ती खबर। जनप्रतिनिधि 15 जन शिक्षकंको बदली करिबा सुपारिश प्रत्याहार पई विधानसभा कमिटी प्रस्ताव देइछि। विधानसभा कमिटी स्कूल और गणशिक्षा विभागर गत मे मासर निर्देशक को भिन्न आड़कू तर्जमा करिछि। कमिटी कहिछि एहा कार्यकारी हेबा द्वारा विधायकंको समस्या सृष्टि होछि, तेणु पूर्व निष्पत्ति कार्यकारी करा
କରାଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମେ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ। ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଞ୍ଜାଳ ପାଲଟିଛି। କାହା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ, କାହାକୁ ନିରାଶ କରିବେ, ଏଭଳି ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦୋଛକିରେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକେ କଲେଜରେ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ଘଟଣାରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୁଲିସ ଡିଜି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। 70ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଗୃହ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ CAA ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଅଣ-ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାର କଟଅଫ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2014 ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଅଣ-ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ 10 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଲୋକେ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଏହାର ଭୟରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ରଖିବାର ନିୟମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନସନ ହିଁ એકમાત્ર ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିନଥାଏ। ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1 ମେ 2015ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଆୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଅଭାବୀ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 1000ରୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ଜମା କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପାଣ୍ଠିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000ରୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପେନସନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପେନସନ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 210 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆଣି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନାମ, ବୟସ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫର୍ମରେ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ
ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର BRSରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା କେ କବିତା MLC ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କବିତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଟି ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। BRSରୁ ତାଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି ହରିଶ ରାଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା କବିତା ବହୁ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଏତେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟି ହରିଶ ରାଓ ହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଇ BRSର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି KT ରାମାରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କବିତା ବାପା KCR ତଥା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। MLC ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କବିତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ କବିତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା କୌଣସି ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KCRଙ୍କ ଝିଅ କବିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଏଜେନ୍ସି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜାଗୃତି ସମିତିକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6ରେ EICଙ୍କ ଅଫିସରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ମେୟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।